Hello dear students and my dear friends, welcome back to Royce and Creations YouTube channel. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದಂಥ ದ್ವಿತೀಯ PUCಯ ಇಂಗ್ಲಿಷಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಉತ್ತರಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಲಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಎ, ಮೇ ನಂಬರ್ 1, ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬೈ ಚೂಸಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ 10 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ 1 ಅಂಕ, ಒಟ್ಟು 10 ಅಂಕಗಳು. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 1, Juliet hangs upon the cheek of night as a dash. The correct answer is option D, rich jewel. Next, question number 2, in the poem On Children, the poet says that parents may house the bodies of their children but not their dash. Answer is option C, souls. Question number 3, in a sunny morning, the name of the villa where the silver maiden stayed was called a dash. The correct answer is option B, Marisela. Question number 4, in the poem When You Are Old, love fled and hid his face amid dash. The correct answer is option B, a crowd of stars. Next, question number 5, in the lesson The Gardener, the old man's eyes were suffused with a dash. The correct answer is option D, native intelligence. Next, question number 6, in the poem Heaven, if you are not here on earth, the tender sunshine leans on dash. The correct answer is option A, verdant gardens. Next, question number 7, consider the 2 statements from the lesson Japan and Brazil through a traveler's eye and answer the question that follows. Statement: motor cars are extremely expensive in Brazil. Reason: import duties are crippling and murderous. The correct answer is option D, both the statement and reason are true. Question number 8, match the column A with column B with reference to the lesson I believe books will never disappear and choose the correct option. The correct answer is option B. Next, question number 9, identify the sequence of events that led Marcus Ibe to become the culture minister. The correct answer is option A, not too successful mission school teacher, politics came to village, wisely joined politics, got elected in elections and became culture minister. Question number 10, water knows the righteous rage of dash. The correct answer is option C, Karamchedu Suvartama. Next, question number 11, fill in the blanks with the passive form of the verb given in the brackets. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ 1 ಅಂಕ, ಒಟ್ಟು 3 ಅಂಕಗಳು. ಮೊನಾಕೋ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಟಾಯ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಆ ಮರ್ಡರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಮಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ಡರ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಗುಲರ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಬರೀತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಾಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ ದಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಂಗುಲರ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಾಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟು ಡೆತ್ ಬೈ ದ ಜಡ್ಜಸ್, ಬಟ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ to execute the criminal, so the criminal was asked to run away. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಗುಲರ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರಿತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಾಸ್ ಆಸ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 12, fill in the blanks by choosing the appropriate expressions given in brackets. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ 1 ಅಂಕ, ಒಟ್ಟು 2 ಅಂಕಗಳು. The traffic in the big cities is increasing by dash. ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ leaps and bounds day by day. It has become difficult for the commuters to dash to keep one shirt on when they are caught in a traffic jam. Next, question number 13, read the following paragraph and match the pronouns inside A with the nouns or noun phrases inside B they refer to. ಕಾಲಮ್ ಎ ಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ರನೌನ್ಗಳನ್ನು ಕಾಲಮ್ ಬಿ ಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ನೌನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೌನ್ ಫ್ರೇಸಸ್ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ 5 ಅಂಕಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಎ, ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಕಾಲೇಜ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ, ಹೂ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ, ವಿಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿದಮಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಡಿ, ದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಇ, ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ. Next, part B, main number 2, answer any 3 of the following questions in 2 sentences or words or phrases each. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ
3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಒಟ್ಟು 6 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಈ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 14. What did Vandana Shiva learn from Chipko movement? Answer is biodiversity and biodiversity based living economics. Question number 15. Name any 2 poet friends mentioned by Don Gonzalo in the play A Sunny Morning. Next, question number 16. Mention the 2 reasons for which the poet loved his beloved in the poem When You Are Old. Answer is Pilgrim's Soul and Sorrows of Changing Face. Question number 17. How does the poet create heaven on earth? Answer is by imbibing and spilling the songs of nectar. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ನಂಬರ್ 3 ಮತ್ತು ಮೇನ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾನು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಮೇನ್ ನಂಬರ್ 5 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 30. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ರೀಡ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಟ್ಟು 9 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ 1 ಅಂಕ, ಒಟ್ಟು 9 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೇಳಿದರು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ ಎ, ವೈ ವಾಸ್ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್? Answer is due to poverty and lack of facilities. Question number B, whom did Timmakka marry? The correct answer is Shri Bikkali Chikaya of Hulikal village. Question number C, where was Salumarada Timmakka born? Answer is a small village in Gubbi Taluk, Tumkur district, Karnataka. Question number D, Salumarada Timmakka is known as dash. Answer is tree woman. Question number E, why did Timmakka want to end her life? As she could not conceive. Question number F, which trees did Timmakka and her husband plant banyan trees? Question number G, name the environmental organization which is named after Timmakka in the US. Answer is Timmakka's Resources for Environmental Education. Question number H, the idiom left no stone unturned means dash. Answer is to explore every alternative. Question number I, the antonym of the word known is dash. Answer is unknown. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಯ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಥವಾ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿಗಾದರೂ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೋದು. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ರೀಡ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪೋಯಮ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಇದನ್ನು ಓದಿ ನಂತರ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟು 9 ಅಂಕಗಳು. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ ಎ, whom does the boy want to follow into the cool gorges? Answer is his father. Question number B, where does the boy not want to go? Answer is to school. Question number C, where does the knight hover? Answer is over magic forest. Question number D, what is the black boy requesting the Lord? To help him that he need not go again to the school. Question number E, how is the road to school? Steep. Question number F, how does the boy want to tread the red hot paths? Answer is barefoot. Question number G, which tree does the black boy want to sleep under? Answer is under a mango tree. Question number H, when does the black boy want to wake up? Answer is when the white man's siren starts to howl at the factory. Question number I, the antonym of the word hot is dash. Answer is cool. Next, part D, main number 6, question number 31. A, rewrite as directed. Question number 1, Mount Everest is dash tallest mountain peak in the world. Use appropriate article. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ದ ಎಂಬ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 2, ರೀಅರೇಂಜ್ ದ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಅ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫೇರ್ ಇನ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 3, ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್. ಚೂಸ್ ದ ವರ್ಬ್ ದಟ್ ಅಗ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಒನ್ ಆಫ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಈಸ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 4, ಗಾಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್. ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿತ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬ್ ಗಿವನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಗಾಡ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಗುಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅನ್ನು ಕೂಡ
ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನಾದರೂ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ರೈಟ್ ಲಿಂಕರ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸರಿಯಾದಂಥ ಲಿಂಕರ್ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮಣ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಸವಯ್ಯ ವರ್ ರೈವಲ್ಸ್. ಇಫ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಬಾಟ್ 4 more acres adjacent to his land, Basavaya also followed suit. If one had 10 friends, the other acquired 15 admirers. To begin with, all this looked like healthy competition. However, gradually it rose to such a pitch that there was no land left in the village for them to buy. Next, question number 32. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಥವಾ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ರೀರೈಟ್ ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 1. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಆ್ಯಡ್ ಅ ಸೂಟೇಬಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಶುಡ್ ದೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪದ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಎಂಬ ಪ್ರನೌನನ್ನು ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 2. ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಜಾಯಬಲ್ ಫೇಸ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಲೈಫ್. ಫ್ರೇಮ್ WH ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪದ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತೆ ಒಂದು WH ಕ್ವೆಶ್ಚನನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಜಾಯಬಲ್ ಫೇಸ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ರೆಕ್ಟಿಫೈ ದಿ ಎರರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀರೈಟ್ ದೆಮ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 1. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಲವ್ ಟು ಈಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಂತೇಳಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಎಂಬ ಪದ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗಿದೆ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ರಾಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 2. ಸನ್ನಿಧಿ ಗೋಸ್ ಫಾರ್ ಅ ವಾಕ್ ಆನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಬರೆದಾಗ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 33. ರೀಡ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬೈ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ಓದಿ ನಂತರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅರ್ಧ ಅಂಕ, ಒಟ್ಟು 2 ಅಂಕಗಳು. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮೇಡ್ ಫ್ರಮ್ cocoa beans has rich velvety texture, deep complex flavors, symbol of indulgence. Next question number 34. Report the following conversation ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ 4 ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 5 ಅಂಕಗಳು. ಇದನ್ನು ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ Alifano asked Boris if they could talk about Donna Lenore, his mother. Boris replied that his mother had been an extraordinary person. Alifano asked what blindness was to him. Boris replied positively that it was a way of life and added that his duty was to accept that. Next question number 35. Complete the following dialogue. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಡೈಲಾಗನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 3 ಅಂಕಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಆನ್ಸರನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. ಹಾಯ್ ಶಿವಾಜಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶಿವಾಜಿ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಹೆಲೋ ಶಿವಾಜಿ ಅಂತೇಳಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಐ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇ, ಮೇನ್ ನಂಬರ್ 7, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 36. Write a letter of application in response to the following advertisement which appeared in the Deccan Herald dated 5th March 2025. ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಯೂತ್ ಕ್ಲಬ್. ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಆನ್ ದಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆನ್ ಯೂತ್. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅ ಸ್ಪೀಚ್ ಇನ್ ಅಬೌಟ್ 120 words ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಾದರೂ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಿಮಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಎಕ್ಸಾಮಿನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಈಸಿ ಇತ್ತು, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ.